హాయ్ స్టూడెంట్స్, నేను మీ రాజేష్ తంతుల. ఈరోజు మనం ఎక్సర్సైజ్ 5.1 ఫోర్త్ రోమన్ రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ nth టర్మ్ ఆఫ్ ది అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అండ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకుందాం. అయితే ముందుగా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయని వారు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో 11th one, a comma a square comma a cube comma a power 4 comma so on. So first term a equal to a, next a2 minus a1 equals to a square minus a, next a3 minus a2 equals to a cube minus a square. Okay, therefore a2 minus a1 is not equals to a3 minus a2. Therefore, so given the given list of numbers does not form an AP. Next to 12th one అమ్మా. 12th one ఏంటంటే √2 కామా √8 కామా √18 కామా √32 కామా so on. Okay, this one also write √2 కామా √8 means 2√2, 3√2, √32 means 4√2 so on. Okay, so a equal to first term ఏమిటంటే √2 అమ్మా. a2 మైనస్ a1 ఈక్వల్స్ టు 2√2 మైనస్ √2 దట్ ఈక్వల్స్ టు √2. నెక్స్ట్ a3 మైనస్ a2, 3√2 మైనస్ √2 2√2 దట్ ఈక్వల్స్ టు √2. a4 మైనస్ a3, 4√2 మైనస్ 3√2 దట్ ఈక్వల్స్ టు √2. ఓకే, దేర్ ఫోర్ కాబట్టి అన్నీ కూడా ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కదా. సో d ఈక్వల్స్ టు సేమ్, d ఈక్వల్స్ టు √2. సో ద గివెన్ టర్మ్స్, list of numbers form an AP. ఏపీలో ఉంటే ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ 3 నెంబర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ 3 నెంబర్స్ వాటమ్మా. నెక్స్ట్ 3 నెంబర్స్ ఏమవుతాయి అంటే a5 అంటే a4 ప్లస్ d. a4 వాటమ్మా 4√2, 4√2 ప్లస్ √2 5√2. a5 ప్లస్ d, a5 వాటమ్మా 5√2 ప్లస్ √2 6√2. నెక్స్ట్ a6 ప్లస్ d, సో 6√2 ప్లస్ √2, సో 7√2. therefore the next three terms are what amma? 5√2 comma 6√2 comma 7√2. నెక్స్ట్ 13th one అమ్మా. √3 కామా √6 కామా √9 కామా √12 కామా సో ఆన్. a ఈక్వల్స్ టు √3. ఓకే, నెక్స్ట్ a2 మైనస్ a1 ఈక్వల్స్ టు √6 మైనస్ √3. a3 మైనస్ a2 ఈక్వల్స్ టు √9 మైనస్ √6. ఓకే, దేర్ ఫోర్ a2 మైనస్ a1 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు a3 మైనస్ a2. okay, therefore so the given list of numbers does not form an AP. next 14th ఏంటంటే 1 square, 3 square, 5 square, 7 square so on. so 1 square means 1, 3 square means 9, 5 square is 25, 7 square is 49 so on. okay, next a is the first term 1. a2 minus a1 equals to 9 minus 1 8. a3 minus a2 equals to 25 minus 9.
25 minus 9 what amma? 16. Therefore a2 minus a1 is not equals to a3 minus a2. So the given list of numbers does not form an AP. Next last one, 15th one, 1 square, 5 square, 7 square, 73, comma, so on. 1 square means 1, 5 square means 25, 7 square means 49, 73, so on. A equals to 1, a2 minus a1, 25 minus 1, that equals to 24. a3 minus a2 equals to 49 minus 25, that equals to 24. a4 minus a3 equals to 73 minus 49, that equals to 24. Therefore ikkada the given list of numbers form an AP. ఇక్కడ అన్ని చూడండి 24 వచ్చింది. సో D ఈక్వల్స్ టు ఏమైంది 24. సో D ఈక్వల్స్ టు 24. A5 అంటే A4 ప్లస్ D. A4 వచ్చేసి 73 ప్లస్ 24 97. నెక్స్ట్ A6 అమ్మా. A6 వచ్చేసి A5 ప్లస్ D. సో 97 ప్లస్ 24, 97 ప్లస్ 24 121. A7 ఈక్వల్స్ టు A6 ప్లస్ D, 121 ప్లస్ 24, 21 plus 24 equals to 145. Therefore next three terms are ఏంటమ్మవి 97, 121, 145. నెక్స్ట్ nth term of an AP. nth term find out చేద్దాం ఫార్ములా. సో we know that first term a1 equals to a. This one also write a plus 0d. That means a plus 1 minus 1 into d. Next a2 equals to a plus d. So a plus d means 2 minus 1 into d. Next a3 equals to a plus ఏమవుతుందమ్మా a3 అంటే a2 plus d. a2 వచ్చేసి a plus d plus d ఏమవుతుంది a plus 2d, that equals to a plus 3 minus 1 into d. నెక్స్ట్ a4 equals to a3 plus d. a3 what అమ్మా a plus 2d plus d. ఓకే, a3 a plus 2d plus d ఏమవుతుంది a plus 3d. a plus 3d also write a plus 4 minus 1 into d and so on. an equals to ఏమవుతుంది a1 వచ్చేసి a plus 1 minus 1 into d అయింది. a2 వచ్చేసి a plus 2 minus 1 into d అయింది. a3 వచ్చేసి a plus 3 minus 1 into d అయింది. అలాగే a4 వచ్చేసి a plus 4 minus 1 into d అయింది. కాబట్టి an అంటే nth టర్మ్ ఏమవుతుందంటే a plus n minus 1 into d. So therefore an equals to a plus n minus 1 into d. This is the formula అమ్మా nth term find out చేయడానికి ఫార్ములా. nth term of an AP an equals to a plus n minus 1 into d. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ అనేది ఏ, అలాగే కామన్ డిఫరెన్స్ d అయినప్పుడు nth టర్మ్ ఏమవుతుందంటే an ఈక్వల్స్ టు a plus n minus 1 into d. an is also called the general term of the AP. an is also called the general term of the AP. general term of the AP. anని ఏమంటారంటే జనరల్ టర్మ్ అని చెప్పి అంటాము. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ ఏం రాస్తామంటే ఇఫ్ దెర్ ఆర్ m టర్మ్స్ ఇన్ ద AP, దెన్ am is the
AM represents the last term which is sometimes also denoted by L. లాస్ట్ టర్మ్ని సమ్టైమ్స్ ఏం చేస్తామంటే లాస్ట్ టర్మ్ డినోటెడ్ ద లెటర్ ఎల్ అమ్మ. లాస్ట్ టర్మ్ని ఎల్ అనే లెటర్ తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ 3 అమ్మ, ఫైండ్ ద 10th టర్మ్ ఆఫ్ ది ఏపీ 2, 7, 12, సో ఆన్. హియర్ ఫస్ట్ టర్మ్ ఏ ఈక్వల్ టు a equals to 2. Okay, d equals to a2 minus a1, that equals to 7 minus 2. 7 minus 2 what amma? 5. A value 2, d value 5. Now find the 10th term. So first write the formula an equals to a plus n minus 1 into d. A 10th term వచ్చేసి a is 2 plus 10, n value 2, 10 minus 1 into d 5, that equals to 2 plus 10 minus 1, 9 into 5. So 2 plus 9 5s 45. So 2 plus 45, 47. Therefore 10th term of the given AP is, therefore the 10th term of the given AP is 47. Next example 4 amma. Example 4 ఏంటంటే, సో example 4 అమ్మా, which term of the AP 21, 18, 15 and so on is -81. అంటే ఏ టర్మ్ అనేది -81 అవుతుందని అడుగుతున్నారు. ఆల్సో ఎనీ టర్మ్ ఈజ్ 0, ఏదైనా టర్మ్ 0 అవుతుందా, గివ్ రీజన్స్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్ అని చెప్పి ఇచ్చారు. సో సొల్యూషన్ ఫస్ట్ రైట్ ద ఏపీ అమ్మ. అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఈజ్ ఏంటి? అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ 21, 18, 15, so on. So first term a equals to 21, d equals to a2 minus a1. So a2 is 18 minus a1 is 21. 18 minus 21 is -3. Here clearly given that nth term is -81. So an equals to -81. An formula a plus n minus 1 into d. Okay, that equals to -81. ఏ వాల్యూ వాటమ్మా 21 ప్లస్ ఎన్ వాల్యూ మనకు తెలుసా? తెలియదు. ఏ టర్మ్ అయ్యే తెలియదు కదా. డి వాల్యూ తెలుసు మనకి. డి ఎంతమ్మా? -3, దట్ ఈక్వల్స్ టు -81. సో నెక్స్ట్ చూడండి, 21ని రైట్ సైడ్ ట్రాన్స్పోజ్ చేయండి. సో అప్పుడు ఏమవుతుందో చూడండి, n-1 ఇంటూ -3 ఈక్వల్స్ టు -81 -21. సో -3 ఇంటూ n -3n, minus into minus plus 3 equals to -102 అమ్మా. -3n equals to -102 plus 3 రైట్ సైడ్ ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే -3. -3n equals to -105. 3n equals to 105. minus cancel. n equals to 105/3. 3 1s 3 35s. సో n equal to 35. సో మనం ఏం రాస్తామంటే therefore the 35th term of the given AP is -81. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఏ టర్మ్ 0 అవుతుందని అడిగారు కాబట్టి మనం ఏమనుకుందామంటే we want to know if there is any n for which an equal to 0. సో an అంటే a plus n minus 1 into d equal to 0. సో ఇక్కడ ఇందాక -81 అన్నాడు కాబట్టి nth టర్మ్ -81కి ఈక్వల్ చేసాం. ఇక్కడ ఏ వచ్చేసి మనందరికి తెలుసు, ఇందాక రాసాం. ఏ వచ్చేసి 21 ప్లస్ n వాల్యూ తెలియదు n-1. ఏ టర్మ్కి అవుతుందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. d ఈక్వల్స్ టు -3, దట్ ఈక్వల్ టు 0. సో n-1 ఇంటూ -3 ఈక్వల్స్ టు +21 రైట్ సైడ్ వెళ్తే -21 అవుతుంది. -3 1s -3 7s. సో n-1 ఈక్వల్స్ టు 7. మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. n ఈక్వల్స్ టు 7 + 1 అమ్మా. సో n ఈక్వల్ టు 8. So the 8th term is 0. So the 8th term
ఈజ్ 0. సో 8th టర్మ్ ఈజ్ 0. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 5. డిటర్మైన్ ద ఏపీ హూజ్ థర్డ్ టర్మ్ ఈజ్ 5 అండ్ 7th టర్మ్ ఈజ్ 9 అన్నాడు. చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకి ఏం రాద్దామంటే థర్డ్ టర్మ్ ఈజ్ 5. థర్డ్ టర్మ్ అంటే ఏ ప్లస్ 3 మైనస్ 1 ఇంటూ డి 5. సో ఏ ప్లస్ 2d ఈక్వల్స్ టు 5, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చారు? 7th టర్మ్ ఇచ్చారు. 7th టర్మ్ ఎంత ఇచ్చారు? 7th టర్మ్ ఈక్వల్స్ టు 9. 7th టర్మ్ అంటే ఏ ప్లస్ 7 మైనస్ 1 ఇంటూ డి దట్ ఈక్వల్స్ టు 9. ఏ ప్లస్ 7 మైనస్ 1 వాటమ్మా 6. 6d ఈక్వల్స్ టు 9, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. సో ఫ్రమ్ 1 and 2 అంటే 1 మైనస్ 2 చేద్దాం, 2 మైనస్ 1 చేద్దాం. 2 మైనస్ 1 చేస్తే డూ 2 మైనస్ 1. సో సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏంటమ్మా? ఏ ప్లస్ 6d ఈక్వల్స్ టు 9. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏ ప్లస్ 2d ఈక్వల్స్ టు 5. మైనస్ చేస్తే ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. 6d మైనస్ 2d 4d అవుతుంది. 9 మైనస్ 5 4. సో d ఈక్వల్స్ టు 4/4. 4/4 వాల్యూ 1. ఓకే, ఏ డి వాల్యూని ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సబ్స్టిట్యూట్ డి వాల్యూ ఇన్ ఈక్వేషన్ 1. 1 ఏంటమ్మా? ఏ ప్లస్ 2d ఈక్వల్ టు 5 కదా. సో ఏ ప్లస్ 2 ఇంటూ డి వాల్యూ 1 దట్ ఈక్వల్స్ టు 5. ఏ ప్లస్ 2 ఈక్వల్స్ టు 5. ఏ ఈక్వల్స్ టు 5 మైనస్ 2. 5 మైనస్ 2 వాటమ్మా 3. సో ఏ వాల్యూ 3 వచ్చింది, డి వాల్యూ 1 వచ్చిందనమాట. హెన్స్ రిక్వైర్డ్ ఏపీ ఈజ్, మనకు అడిగింది అదే కదమ్మా, ఏపీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. డిటర్మైన్ ద ఏపీ అని చెప్పి అన్నారు. ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ 3, డి అనేది 1 కాబట్టి 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7. సో ఆన్. దిస్ ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఏపీ అమ్మా. 3 4 5 6 7 సో ఆన్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 6 అమ్మా. చెక్ వెదర్ 301 ఈజ్ ఎ టర్మ్ ఆఫ్ ది లిస్ట్ ఆఫ్ నంబర్స్ 5 11 17 23 అండ్ సో ఆన్. ఇక్కడ మనల్ని ఏమడుగుతున్నారంటే 301 అనేది టర్మ్ ఉంటుందా అని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ రాయండి. ఏ ఈక్వల్ టు 5. నెక్స్ట్ డి ఈక్వల్స్ టు 11 మైనస్ 5. 11 మైనస్ 5 వాటమ్మా 6 అవుతుంది. సో nth టర్మ్ వచ్చేసి 301 అని చెప్పి అనుకుందాం. సో ఏఎన్ ఈక్వల్స్ టు 301. ఏఎన్ మీన్స్ ఏ ప్లస్ n మైనస్ 1 ఇంటూ డి ఈక్వల్స్ టు 301. సో ఏ వాల్యూ 5. 5 ప్లస్ n మైనస్ 1 ఇంటూ డి 6 ఈక్వల్స్ టు 301. సో n మైనస్ 1 ఇంటూ 6 ఈక్వల్స్ టు 301 ప్లస్ 5 ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే -5 అవుతుంది. 6తో మల్టిప్లై చేయండి. 6n మైనస్ 6 ఈక్వల్స్ టు 301 మైనస్ 5 296. సో 6n ఈక్వల్స్ టు 296 ప్లస్ 6 అమ్మా. 6n ఈక్వల్స్ టు 302. సో n ఈక్వల్స్ టు 302/6 అమ్మా. 302/6. సో 2 5s 2 1s 2 3s. n ఈక్వల్స్ టు 51/3. 51/3 అనేది పాజిటివ్ ఇంటీజరా? ఇక్కడ n షుడ్ బి ఏ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అయి ఉండాలి, కానీ ఇక్కడ మనకి ఇంటీజర్ రాలేదు. n షుడ్ బి ఏ పాజిటివ్ ఇంటీజర్. ఇక్కడ నంబర్ అడిగారు కాబట్టి ఎన్నో నంబర్ అంటే ఇంటీజర్ ఉండాలి. సో 51/3 వచ్చింది కాబట్టి సో 301 ఈజ్ నాట్ ఏ term of the given list of numbers. మరొకసారి చూడండి. ఇక్కడ చెక్ వెదర్ 301 ఈజ్ ఎ టర్మ్ ఆఫ్ ది లిస్ట్ ఆఫ్ నంబర్స్ 5 11 17 23 సో ఆన్ అని ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఏ అనేది 5 అమ్మ. డి అంటే 11 మైనస్ 5 6 అవుతుంది. ఇక్కడ చెక్ చేయడానికి మనం ఎంత టర్మ్ అనేది 301 అవుతుందని చెప్పి అనుకొని చేస్తాం. ఏఎన్ ఈక్వల్స్ టు 301. సో ఏ ప్లస్ n మైనస్ 1 ఇంటూ డి ఈక్వల్ టు 301. ఏ వాల్యూ 5, డి వాల్యూ 6. 5 రైట్ సైడ్ ట్రాన్స్పోజ్ చేసాం.
సో 6తో మల్టిప్లై చేస్తే 6n - 6 వచ్చింది. 301 - 5 అంటే 296. -6 రైట్ సైడ్ ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే +6 అవుతుంది. 302 అవుతుంది. n ఈక్వల్స్ టు 302/6 అమ్మ. 251s 2 3s 51/3 వచ్చింది. ఇక్కడ రేషనల్ నెంబర్ వచ్చింది. n షుడ్ బి ఏ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ రావాలి. 301 ఈజ్ నాట్ టర్మ్ ఆఫ్ ది గివెన్ లిస్ట్ ఆఫ్ నంబర్స్. కాబట్టి మనం ఏం రాస్తామంటే 301 అనేది మనకి ఇచ్చినటువంటి లిస్ట్ ఆఫ్ నంబర్స్లో అంటే ఏపీలో ఆ టర్మ్ అనేది ఉండదు అని చెప్పి చెప్తాం అన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్ 7 చూడండి. హౌ మెనీ 2 డిజిట్ నంబర్స్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 3 అని చెప్పి ఇచ్చారు. ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ 3 డిజిట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ 7 చూడండి. హౌ మెనీ 2 డిజిట్ నంబర్స్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 3 అని ఇచ్చారు. ఫస్ట్ రైట్ ద 2 digit numbers divisible by 3. Okay, the list of 2 digit numbers divisible by 3 is 2 digit numbers లో 3 4s 12 కదమ్మా. 12 15 18 సో ఆన్ లాస్ట్ టర్మ్ వచ్చేసి 99 వస్తుంది. సో ఇవి ఎన్ని ఉన్నాయో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఏ ఈక్వల్స్ టు 12 అమ్మ. డి ఈక్వల్స్ టు 15 - 12 3 అవుతుంది. ఇక్కడ ఎంత టర్మ్ వచ్చేసి 99 అనమాట. సో ఏఎన్ ఈక్వల్స్ టు 99. ఏఎన్ వాట్ అమ్మ? ఏ ప్లస్ n-1 ఇంటూ డి ఈక్వల్స్ టు 99. ఏ వాల్యూ 12 ప్లస్ n-1 ఇంటూ డి వచ్చేసి 3 అమ్మ ఈక్వల్స్ టు 99. సో n-1 ఇంటూ 3 ఈక్వల్స్ టు 99 ప్లస్ 12 రైట్ సైడ్ ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే -12. సో n-1 ఇంటూ 3 ఈక్వల్స్ టు 87. సో n-1 ఈక్వల్స్ టు 87/3. 3 2 6 3 9s 27. సో n-1 ఈక్వల్స్ టు 29. n ఈక్వల్స్ టు 29 -1 ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే రైట్ సైడ్ +1 అవుతుంది. సో n ఈక్వల్స్ టు 30. ఓకే, దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ n వాల్యూ 30 వచ్చింది కాబట్టి సో దేర్ ఆర్ 32 డిజిట్ నంబర్స్. దేర్ ఆర్ 32 డిజిట్ నంబర్స్ divisible by 3. 32 digit numbers divisible by 3 amma. Okay, example 8. Find the 11th term from the last term towards the first term of the AP 10 7 4 and so on -62. ఇక్కడ ఏమడుగుతా ఉన్నారంటే చివరి నుంచి ఇక్కడ లాస్ట్ టర్మ్ నుంచి ముందుకు చూస్తే అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ వైపుకు చూస్తే 11th టర్మ్ ఎంత అని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ అసలు ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దానికోసం ఫస్ట్ మనం సిరీస్ రాద్దాం. 10 7 4 సో ఆన్ -62. సో హియర్ ఏ ఈక్వల్స్ టు 10 అమ్మ. డి ఈక్వల్స్ టు A2 - A1. సో 7 - 10 7 - 10 ఈజ్ -3. సో ఏఎన్ ఈక్వల్స్ టు -62 అమ్మ. ఏఎన్ మీన్స్ a plus n-1 into d. a plus n-1 into d -62. a value 10 plus n value తెలియదు. n-1 into d -3 equals to -62. సో n-1 into -3 equals to -62 plus 10 రైట్ సైడ్ వెళ్తే -10 అవుతుంది. సో n-1 into -3 equals to -72. n-1 equals to -72 by -3. Minus cancel. 3 2 6 3 4s 12. సో n-1 equals to 24 వస్తుంది. n ఈక్వల్స్ టు 24 -1 రైట్ సైడ్ వెళ్తే +1 అవుతుంది. సో n వాల్యూ వచ్చేసి 25 అమ్మ. సో ఎంత అంటే ఇక్కడ టోటల్గా ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయంటే 25 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. There are 25 terms in the AP. There are 25 terms. There are 25 terms in the
గివెన్ ఏపీ, ఇన్ ద గివెన్ ఏపీ. ఇక్కడ మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? 25 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. అయితే ఇప్పుడు మనం 11th టర్మ్ కావాలి మనకి. 11th టర్మ్ లాస్ట్ నుంచి 11th టర్మ్ అంటే ఫస్ట్ నుంచి ఏమైంది? 15th అవుతుంది. ఓకే, ద 11th టర్మ్, ద 11th టర్మ్, ద 11th టర్మ్, ఓకే, ద 11th టర్మ్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ టర్మ్, ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ టర్మ్, ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ టర్మ్ will be the 15th term, will be the 15th term. ఓకే, సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి 14th టర్మ్ అయితే కాదమ్మా. ఫస్ట్ నుంచి ఇక్కడ మొత్తం 25 టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం లాస్ట్ నుంచి 11th టర్మ్ అనేది ఫస్ట్ నుంచి ఏమైందంటే 15th టర్మ్ అవుతుంది. సో 15th టర్మ్ అంటే ఏంటి? A15 అనమాట. A15 అంటే A ప్లస్ 15 మైనస్ 1 ఇంటూ D. సో A ప్లస్ 14D అవుతుంది. సో ఏ వాల్యూ ఆల్రెడీ యు నో దట్ 10 అమ్మ, ప్లస్ 14 ఇంటూ D వచ్చేసి -3. సో 10 మైనస్ 15 ఇంటూ -3 -42. సో 10 మైనస్ 42 ఈజ్ -32. సో ఇక మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే, సో ద 11th టర్మ్, ద 11th టర్మ్, ఓకే, 11th టర్మ్ which is now the required term, which is now the required term ఏంటమ్మది? -32. ఓకే, సో ఆ రిక్వైర్డ్ టర్మ్ ఏంటి? -32. ఓకే, థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ మిత్రులకు షేర్ చేయండి. ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.